So in this video you are going to learn extraction of crude metal. See, the last video you have learned from metallurgy, that is occurrence of metals, then some other terminology, that is mineral, ore, and then concentration of ore. Concentration of ore, which is involved in the various process, already we have discussed. The very next one, that is extraction of crude metal. Extraction of crude metal, which involves two steps. That is, first one, concentrated ore converted into metal oxide. First step, concentrated ore converted into metal oxide. Then second one is metal oxide. Metal oxide will become, or otherwise you can say, metal oxide reduced into elemental metal or crude metal. See, what is the meaning of crude? That is, the metal not processed or it does not undergo any other analysis. That is called crude metal. See, the first one, conversion of ore into metal oxide. Conversion of ore into metal oxide. This is extraction of crude metal first process, first step. The conversion of ore into metal oxide. Conversion of ore. The ore, it is available from where? It is அப்படினு பாக்கும்போது the oreன்றது எங்க இருந்து நமக்கு வந்திருக்கும் அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு previous steps நம்ம பார்த்தோம், that is concentration of ore. Concentration of ore, which involves 4 different types of process based on the chemical property of ores. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we have to select the suitable concentration process அப்படினு சொல்றோம். What are all the concentration process are there அப்படினு பார்க்கும்போது froth flotation, then gravity or hydraulic process, and then magnetic separation, and then leaching process. In leaching process there are different processes there. Cyanide leaching, ammonia leaching, alkaline leaching, acid leaching. So everything which includes leaching process. Leaching process is one of the concentration process. Okay va? Right. இதுல அடுத்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது தான் இந்த extraction of crude metal. So conversion of ore. அப்ப the ore available from where it is? Concentrated ore. It is concentrated ore. Concentrated ore will become metal oxide. Concentrated ore நம்ம convert பண்ண போறோம் அப்படினா metal oxide convert பண்றோம். சரி, ஏன் சார், why we have to convert the concentrated ore into oxide, metal oxide அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन நம்ம கூட யோசிக்கலாம். எதுக்காக நம்ம crude ore, அதாவது concentrated ore மாத்திரம் நம்ம metal oxide மாத்திரம்? What is the purpose? What is the reason we have to convert concentrated ore into metal oxide? Because we want, what is that? Crude metal. நமக்கு வேண்டியது என்னன்னா மெட்டல். அந்த மெட்டல் கிடைக்கணும். அப்ப மெட்டல் கிடைக்கணும்னா it is in the form of compound. so அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணாதான் it is in the form of compound. மெட்டல் ஒரு காம்பவுண்டா இருக்கிறப்போ மேக்ஸிமம் அது என்னவா இருக்கும்னா ஏதோ ஒரு சார்ஜ், அது bears some positive charges. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், அதை ரெடியூஸ் பண்ணால் மாத்திரம்தான் அது என்னவா கிடைக்கும், நமக்கு மெட்டலாக கிடைக்கும். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are doing these kind of process step by step. சரிங்களா? ரைட். அப்போது இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணாதான் it is very easier to reduce metal oxide into metal. அதர் காம்பவுண்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மெட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறது பாசிபிள் கிடையாது. இதை தான் பார்த்திங்கன்னா தெர்மோடைனமிக், the principle behind of thermodynamic stability அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதில் சொல்லுவாங்க இதை
சரிங்களா? ரைட். அப்போ மெட்டல் ஆக்சைடை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா இதான் இட் இஸ் ஈஸியர் வே டு ரெடியூஸ் மெட்டல் ஆக்சைட் இன்டு மெட்டல். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் டூயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ். லிசன். ரைட். So the conversion of concentrated ore into metal oxide, the first process is roasting அப்படின்னு சொல்கிறோம். the simple process ரோஸ்டிங். ஒன்றும் இல்லை, ரோஸ்டிங்னா தமிழ்லேயே கூட நம்ம சொல்லலாம், அது வறுத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னன்னா ஒரு அந்த ரோஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கான அதனுடைய ஒரு பர்டிகுலர் வெசல், சரிங்களா? அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓரை போட்டு என்ன பண்ணுறோம், இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏரு, காற்றின் முன்னிலையில் அதை நம்ம சூடுபடுத்துகிறோம். வாட் வில் ஹேப்பன் தேர், அங்கே ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ்டிங் concentrated ore is converted into a metal oxide in the presence of air by heating a suitable method அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம், இல்லை சூட்டபிள் ஃபர்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போது இந்த ரோஸ்டிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸு எக்ஸ்பெஷலி எதுக்கு சார் சூட்டபிள் அப்படின்னா இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கன்வெர்ட்டிங் சல்ஃபைட் ஓர் இன்டு ஆக்சைடு ஓரு. அப்போது இந்த ரோஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து சல்ஃபைடு ஓரை என்ன பண்ணுறோம், ஆக்சைடு ஓரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூட்டபிள் மெத்தடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க பை ஹீட்டிங் அண்ட் ஓர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் டு கன்வெர்ட் மெட்டல் ஆக்சைடு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஸ்வலி த ரோஸ்டிங் யூஸ்வலி அப்ளிகபிள் ஃபார் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபைட் ஓர் டு ஆக்சைடு. அப்போ ரோஸ்டிங்ன்ற ப்ராசஸ் வந்தாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா இந்த சல்ஃபைடு ஓரை என்ன பண்ணுது, இது ஆக்சைடு ஓராக மாற்றுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான மெத்தடு. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபைடு ஓர் ஆஃப் லெட், இதுதான் வந்து கலீனா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. பிபிஎஸ் அப்படின்றது சல்ஃபைடு ஓர் ஆஃப் லெட், இட் இஸ் அ சீஃப் ஓர் ஆஃப் லெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கலீனா தான் வந்து லெட்டோட சீஃப் ஓர்னா முதன்மை தாது. இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியாச்சு, ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ பிபிஎஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் NF, அதாவது லிமிட்டெட் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா lead sulfide with oxygen, the presence of oxygen by heating we will get lead oxide plus the volatile impurities sulfur வந்து என்ன ஆகும், sulfur will become sulfur dioxide. See one more thing, there are different types of arrow marks. Say one downward arrow mark, then upward arrow mark. So that a downward arrow mark will represent precipitate, upward arrow mark which mention gas. Okay, right. Then one more example, zinc sulfide. It is also known as zinc plant அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is one of the chief ore of zinc. சரியா? இது ஒரு சல்ஃபைடு ஓர். இந்த zinc sulfide which with oxygen in the process by heating, what will happen, zinc sulfide will become zinc oxide plus sulfur dioxide is come out, like is expelled as a gas. These are all sulfur oxides of sulfur is volatile one. Do you know what is mean by volatile? Volatile அப்படின்னு சொன்னால் it gets evaporated easily, எளிதில் ஆவியாகக்கூடியவை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எளிதில் ஆவியாகக்கூடியவை அதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம volatile அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட். ஸோ ரோஸ்டிங் வந்து ரோஸ்டிங் which is suitable for sulfide ore, not only a sulfide ore, roasting also removes impurities like இந்த சல்ஃபைடு மாதிரியான இம்ப்யூரிட்டிஸை மாத்திரம் ரிமூவ் பண்ணல, ரோஸ்டிங்கில் இன்க்ளூட் என்ன பண்ணுறோம், ஆல்சோ ரிமூவ்ஸ் impurities such as எந்த இன்னும் ஒரு சில மாசுக்களை impurities என்ன பண்ணுது, ரிமூவ் பண்ணுது. தட் இஸ் ஆர்சனிக்கு and then sulfur and then phosphorus etc. இது எப்படி சார் நடக்குதுன்னா by converting them into volatile oxides. இது இங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி volatile oxides கன்வெர்ட் பண்ணுது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்சனிக்கு AS plus, ஆர்சனிக்கோட சிம்பிள் தெரியும் இல்லையா நமக்கு, AS, arsenic with oxygen by heating will get arsenic oxide.
The arsenic oxide வந்து என்னது highly volatile. Then one more example, sulfur. In the sulfur, phosphorus, these are all polyatomic molecules அப்படினு சொல்றோம். Polyatomic, more than 3 வரும். S8 sulfur. Sulfur with oxygen என்ன கிடைக்குது நமக்கு 8 sulfur dioxide molecule வந்து volatile oxides வெளில போயிடுது. Then phosphorus with oxygen என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா P4O10 phosphorus pentoxide. இது வந்து P2O5 ஓட டைமர், அதாவது P2O5 டைமர். ஸோ டைனா 2, டைனா 2, டை மீன்ஸ் 2, டைனா 2, மெர் அப்படின்னா பார்ட்டு. ஸோ 2 பார்ட்டால் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா P2O5 இன்ட்டு 2ன்னு போட்டால் என்ன ஆகிடும் P4O10 வரும். ஸோ அதுதான் டைமர் ஆஃப் P2O5 P4O10 பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த volatile impurities which will be removed by roasting. Additionally, in the extraction of crude, extraction of ore from extraction of metal from ore, in the first process the concentration of ore into metal oxide. Next, one more process in the ore into metal oxide. First process என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா roasting அப்படின்னு பார்த்தோம். roastingன்றது என்ன அப்படின்னா in the presence of air, by heating a oxide ore, by heating sulfide ore in the presence of air, that is roasting. Then next one அப்படின்னு பார்க்கும்போது calcination. என்னது calcination. See, in the calcination process na enna sir, in the absence of air, the carbonate ore will become oxide ore with liberation of carbon dioxide. It is not only carried out in the absence of air as well as carried out in the limiting supply of air. அப்படின்னா என்ன சார்னா சுத்தமாக ஏர் இல்லாமல் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏரில் மாத்திரம் நடக்காமல் வேறு எதில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டட் சப்ளை, கொஞ்சமான அளவுக்கு ஆக்சிஜனை கொடுத்தா கூட இந்த கால்சினேஷன்ற ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே நம்ம அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம பார்க்குறோம். தென் ஒன் மோர் திங் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்சினேஷன் ப்ராசஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடை மாத்திரம் இம்ப்யூரிட்டிஸாக ரிமூவ் பண்ணல, கூடவே என்ன சார் ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சில மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுது. அண்ட் தென் வேறு என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சரை ரிமூவ் பண்ணுது. மாய்ஸ்சர்னா என்னன்னா வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் இருக்கும் அங்கே, இந்த ஹைட்ரேட்டட் ஓர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம அங்கே எழுதியிருக்கோம், இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹைட்ரேட்டட் ஓர்ஸை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் என்ன சார் ஆகிடும், வாட்டரை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும், ஒன்றும் கிடையாது, ஜஸ்ட் வாட்டர் வேப்பராக போயிடும். அதை தான் நம்ம மாய்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். see the example, இதுக்கான எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்க்குறோம். lead carbonate, இந்த lead carbonate absence of air இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை, ஆக்சிஜனை மென்ஷன் பண்ணலை, ஹீட் பண்ணுறோம். என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா PbO will become PbCO3 will become PbO, அதாவது கார்பனேட் ஓர் ஆஃப் லெட். கார்பனேட் ஓர் ஆஃப் லெட்டு என்னவா மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைடு ஓர் ஆஃப் லெட்டாக மாறுது. இது கூட அடிஷ்னலாக என்ன போகுது, த அடிஷ்னலி கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் லிபரேட்டட். இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கால்சினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். calcination reaction. Then two more example I have mentioned here, the same thing. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பனேட் கிடையாது, ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி கூட இருக்குது. மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டு அப்படி கிறிஸ்டலாக இருக்குது, மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டு கால்சியம் கார்பனேட். இதை ஹீட் பண்ணுறோம் நம்ம. அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு, கால்சியம் ஆக்சைடு. இங்கே பாருங்கள் MgCO3, it gives one molecule of carbon dioxide. Then same thing calcium carbonate. அப்போ two molecule of CO2 will be liberated. அப்போ upward arrow mark போட்டால் நான் சொன்ன கேஸு.
எக்ஸ்பெல் ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? டியூரிங் கால்சினேஷன் அதை தான் நம்ம சொல்ல வந்தோம். டியூரிங் கால்சினேஷன் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் ஆல்சோ என்ன ஆகும்? ரிமூவ் ஆகுது. Then one more thing, the water of hydration, அதாவது hydrated water, hydrated ores also there. Hydrated ore இங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா iron oxide trihydrate அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த iron oxide 3Fe2O3 3H2O இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட்டட் ஓரு, அயனோட ஹைட்ரேட்டட் ஓரு. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கால்சினேஷன் பண்ணும்போது ஹீட் பண்ணுறோம். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஹீட் பண்ணும்போது இட் அண்டர்கோஸ் டீகம்போஷன். எவ்ரி ப்ராசஸ் ஆர் டீகம்போஷன் ப்ராசஸ் தான். இங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போஷன் ப்ராசஸ் தான் இந்த கால்சினேஷனில். லெட் கார்பனேட்டு ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணுறோம். இது என்ன பண்ணுது? இட் வில் பி ஸ்பிளிட் அப் இன்டு 2, PbO ப்ளஸ் CO2 மாறுது. இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன், சிதைவு வினை அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே அதே தான் பாருங்கள், Fe2O3 3H2Oன்றது ஹைட்ரேட்டட் ஓர் ஆஃப் அயன். இந்த அயன் ஹைட்ரேட்டட் ஓர் ஆஃப் அயனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஹீட் பண்ணுறோம். அப்படி ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா தட் வில் பிகம் அயன் ஆக்சைடு. சி Fe2O3, தென் 3 molecules of water expelled as vapor or moisture அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து கால்சினேஷன். Do you know the difference between roasting and calcination? The product will be same. Both reactions, the product will be same. என்ன சார் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சைடு தான் கிடைக்குது. பட் சின்ன ஒரு லிட்டில் சேஞ்சஸ் in the conditions of reactions. ரோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வேர், இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் மாதிரி. ரோஸ்டிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சல்ஃபைடு ஒரு converted into oxide ore in the presence of air. Calcination, regarding calcination, கார்பனேட் ஒரு கால்சினேஷன் அப்படின்னாலே அதில் என்ன ஆகுதுன்னா அது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பனேட்டை குறிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கால்சினேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது கார்பனேட் ஓர், the carbonate ore converted into oxide ore by the liberation of CO2 in the absence of air, without air, காற்றில்லா நிலை. இந்த presence of airனா ரோஸ்டிங்கு, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏரும் போது கால்சினேஷன். அங்கே இன்னொன்று மாறும், ரியாக்டன்ட் வந்து வேரி ஆகும், பட் ப்ராடக்ட் வந்து சேம் தான். பை ப்ராடக்ட் வி டோன்ட் கன்சிடர் அப்போ கன்சர்ன் அபவுட் த பை ப்ராடக்ட்ஸ். சரிங்களா? ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சேம். அதர்வைஸ் இந்த 2 ரியாக்ஷன்ஸ்லையா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? ரைட். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டலில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் கன்வெர்டட் இன்டு மெட்டல் ஆக்சைடு. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதில் வரக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா தெர் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சிச்சு, இப்போ செகண்ட் ஒன் பார்க்குறோம். செகண்ட் ஒன் என்ன சார் அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சைடு. இப்போ கிடைச்சது இல்லையா நமக்கு கிடைச்சது, அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டலில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கன்வெர்ட்டிங் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் இன்ட்டு மெட்டல் ஆக்சைடு. அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றணும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ரெடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு இன்ட்டு க்ரூட் மெட்டல் ஆர் எலமெண்டல் மெட்டல். இதுதான் வந்து என்னன்னா நேட்டிவ் ஸ்டேட், வெறும் மெட்டல் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். தேர் இஸ் நோ சார்ஜ் பியரிங் ஆன் இட். அந்த மெட்டல் மேலே எந்த சார்ஜஸ் இருக்காது, அது எலமெண்டல் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் எலமெண்டல் மெட்டல் அல்லது க்ரூட் மெட்டல்னு சொல்கிறோம். ஆனால் the க்ரூட் மெட்டல் will contain impurities. அதில் என்ன இருக்குன்னா இது 100% பியூர்னா பியூர் கிடையாது. லேட்டர் ஆன் இதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராசஸ் பார்ப்போம், அதுதான் வந்து ரிஃபைனிங் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ரைட். பிஃபோர் தட் அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை நம்ம மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அது எப்படி சார்னா இட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி பை டேக்கிங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸை எடுத்துக்கிறோம். ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸை எடுத்துக்கும் போது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இந்த கேட்டகரியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ராசஸை பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆர் தேர், தட் இஸ் we are going to discuss. See, let us see the
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்மெல்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்மெல்டிங்னா தமிழ்லேயும் மீனிங் தெரிஞ்சு வச்சு இது நல்லா தான் உருக்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை என்ன பண்ணலாம், மோல்டன் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றுறோம். அப்படி மாற்றும் போது இம்ப்யூரிட்டிஸ் தனியாகவும் மெட்டல் தனியாகவும் வந்துடும். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல்டிங்கில் 2 விதமான ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்மெல்டிங் in this process we are using flux and then reducing agent, அதாவது flux and reducing agents are used. Before that you should know, sir, what is flux? Flux na enna? Flux is a chemical compound. It's a chemical substance. It is in basic nature as well as acidic nature. Based on the nature of ore, the nature of flux will be changed. அதாவது ஓரோட தன்மையை பொறுத்து, இப்போ ஓர் வந்து அசிடிக் ஓராக இருக்குது, ஓர்னு சொல்லக்கூடாது, ஓரில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ். இந்த ஃப்ளக்ஸு மெயினாக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஓரோடு இருக்கக்கூடிய இல்லை அந்த ஆக்சைடு மெட்டல் ஆக்சைடோடு இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளக்ஸை ஆட் பண்ணுவோம். தென் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஏன் சார் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டல் ஆக்சைடில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றுறோம் பை கன்வெர்ட்டிங் மெட்டல் ஆக்சைடு இன்டு மெட்டல் யூஸிங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். அப்போ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு? மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றும். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸு? ஃப்ளக்ஸ் வில் ரிமூவ் த அசிடிக் ஆர் பேசிக் இம்பியூரிட்டிஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மெட்டல் ஆக்சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? ரைட். இது என்ன மாதிரியான ஃப்ளக்ஸஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், ஃப்ளக்ஸு பேசிக் ஃப்ளக்ஸு கால்சியம் ஆக்சைடு, அசிடிக் ஃப்ளக்ஸு சிலிக்கான் ஆக்சைடு. என்ன மாதிரியான ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? கார்பன் யூஸ் பண்ணுறோம், அதாவது கார்பன் மோனாக்சைடு யூஸ் பண்ணுறோம், கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுறோம், சோடியம் யூஸ் பண்ணுறோம். நல்லா கவனிக்கணும். இந்த கார்பன் ஒரு சில மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து கார்பன் cannot be used as a reducing agent அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை தான் எது சார் சொல்லுது அப்படின்னா எலிங்கம் டயக்ராம் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம். அதாவது தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து எது சொல்லுதுறான்னா அந்த எலிங்கம் டயக்ராம். எலிங்கம் அப்படின்றவர் ஒரு கெமிஸ்ட்டு, அவர் உருவாக்கின ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் அந்த எலிங்கம் டயக்ராமு. பேஸ்ட் ஆன் த எலிங்கம் டயக்ராம் we can select the suitable reducing agent for reducing metal oxide into metal அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு வேணும். அந்த எசென்ஷியல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை we can select or predict by based on the எலிங்கம் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் cannot be used as a reducing agent for sodium அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கார்பனை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதான், சோடியத்தை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த முடியாது. ஏன் சார் அப்படின்னா சோடியம் இஸ் ஹைலி ரியாக்டிவ் தேன் தி கார்பன். அப்போது என்ன சொல்கிறாங்க, சோடியத்துடைய வினைபுரியும் தன்மை வந்து அதிகம் when comparing கார்பன். அதனால் இது எஃபெக்டிவாக என்ன பண்ணாது, கார்பன் வந்து சோடியத்தை ரெடியூஸ் பண்ணாது. ஸோ த கார்பன் cannot be used as a reducing agent for என்னது சோடியம் மெட்டல் லைக் சோடியம், பொட்டாசியம், the metal reactivity series. metal reactivity series அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. based on the reactivity of metal they can be placed descending order ascending orderலையும் place பண்ணியிருப்பாங்க. for the most reactive metal in the metal reactivity series அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் எதிராக இருக்கும்னா பொட்டாசியம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சோடியம் இருக்கும். the least reactive metal எதிரானா பிளாட்டினம், அதுக்கு முன்னாடி எது இருக்குன்னா கோல்டு இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி கூட என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த ரெடக்ஷன் மெத்தட்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ரைட். ஸோ இதில் நம்ம ஸ்மெல்டிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன எடுக்கிறோம்னா ஆக்சைடு ஓர் ஆஃப் அயன் எடுக்கிறோம். ஆக்சைடு ஓர் ஆஃப் அயன் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு எடுத்துக்கிறோம். கார்பன் மோனாக்சைடு எடுத்தோம்னா என்ன ஆகுது, அயன் ஆக்சைடு வில் பிகம் எலமெண்டல் அயனாக மாறுது. அண்ட் தென் அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு அந்த ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்னவா மாறிடும், கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறிடும். இதுக்கு பேர் தான் ரெடக்ஷன். எப்படி சார்? இன்னும் தெரியும், நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் அன் மெட்டல் அயான் இந்த ஆர் இப்படி சொல்லலாம்
how to find out the oxidation number of particular species in the compound or an ion or a neutral molecule அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ இங்கே பார்க்கும்போது Fe2O3 ஜஸ்ட் இந்த மெட்டல் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கா, வெதர் இட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி சார்னா பை யூசிங் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். இங்கே பாருங்கள் Fe2O3 இதில் அயன் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3+ இருக்கும், அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0 மாறி இருக்கும். இதை நாங்கள் போட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஸோ அப்போ அயன் ஆக்சைடு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். இட் அண்டர்கோஸ் ரெடக்ஷன். இல்லைன்னு சிம்பிளாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். Fe2O3 பாரு, ஆக்சன் வந்து வெளியே போயிடுச்சு. ஆக்சன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சன் சொல்கிறோம் நம்ம, ரெடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அப்போ அயன் ஆக்சைடை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அயனா மெட்டல், எலமெண்டல் மெட்டல் ஆர் க்ரூட் மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் பை யூசிங் என்னது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு, ரைட். அடுத்தது இதில் ஏதாவது தேர் இஸ் சம் இம்பியூரிட்டிஸ், அதர் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் என்ன மாதிரி இம்பியூரிட்டிஸ் சார் இருக்குன்னா, அசிடிக் இம்பியூரிட்டி சிலிக்கா இருக்குது. அதை மேலே பாருங்கள் SiO2. see there SiO2ன்றது ஆச்சு ஒன்றிச்சன் ரைட். ஸோ இந்த க்ரூட் அயனை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிஃபைனிங் பண்ணோம்னா, க்ரூட் அயனை எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிஃபைனிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பியூர் மெட்டல் வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெடக்ஷன் பை யூசிங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பார்த்தோம். இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா எலமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ரெடக்ஷன் பை கார்பன், the metal oxide can be reduced into metal by using carbon. Carbon அப்படின்னும் போது இங்க நம்ம வெறுமனே கார்பன் எடுக்கல, கார்பன் in the form of ஒரு 1/4 மணி நேரம் வீடியோ அது நிக்கலைங்களாமா ஏதோ போலாமா இருக்குமா? ரைட், ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெடக்ஷன் பை கார்பன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு by using carbon it is in the form of a fine particle of carbon or in the powdered form அப்படினு சொல்றோம். அதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா கோக் அப்படினு சொல்லுவோம். அந்த கோக் by using coke என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். zinc oxide with carbon என்ன ஆகுது சார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது zinc oxide will become Zn. metal oxide என்ன ஆகுது மெட்டலா ரெடியூஸ் ஆகுது. இந்த கார்பன் along with oxygen it will become carbon monoxide அப்படின்னு மாறிடுது. So it is one of the method to reduce metal oxide into metal அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா reduction by hydrogen. metal oxide can be reduced as metal by using hydrogen, that is called reduction அப்படினு சொல்றோம். right, here there is one example Ag2O silver oxide.
then hydrogen, molecular hydrogen, silver oxide with molecular hydrogen என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு metallic silver கிடைக்குது plus the hydrogen combined with oxygen it will become water. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா reduction by using hydrogen. Reduction by using hydrogen, by converting metal oxide into metal by using hydrogen. You know that reduction இங்க வந்து எப்படி நம்ம பேஸ் பண்ணி சொல்றோம் reduction அப்படின்னா metal oxideல metal வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும், then அது என்ன ஆகுது எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு மெட்டலா ரெடியூஸ் ஆயிடுது. அப்போ based on the oxidation number we can predict whether the metal or undergoes oxidation or reduction அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா reduction by metal. It is one of the important method. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்லியர் சிலபஸில் வந்து ஓல்டு சிலபஸில் வந்து ஒரு 5 மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்கு இப்போது நமக்கு இருக்கிறதுனால இது ஒரு 3 மார்க்லையாவது கேட்பாங்க. இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் reduction by metal. அதாவது மெட்டல் ஆக்சைடு ரெடியூஸ்ட் ஆஸ் எ மெட்டல் பை யூஸிங் மெட்டல். நல்லா கவனிக்கணும், ஒரு மெட்டலை பயன்படுத்தி ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். ரெடியூஸ் பண்ண என்ன கிடைக்குது நமக்கு அகைன் ஒரு மெட்டல் கிடைக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு we are taking example குரோமிக் ஆக்சைடு எடுத்துருக்கும். அதாவது குரோமிக் ஆக்சைடுன்றது குரோமைட் ஓர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், குரோமைட் ஓர் ஆஃப் குரோமியம். இந்த குரோமியத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், குரோமிக் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் பை யூஸிங் அலுமினியம். இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் அலுமினோதெர்மிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து அலுமினோதெர்மிக் ப்ராசஸ்ஸு. அப்படின்னா என்ன சார், அலுமினோதெர்மிக் ப்ராசஸ்னால் என்ன, அதில் என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினோதெர்மிக் ப்ராசஸ் குரோமிக் ஆக்சைடு அதோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வித் அலுமினியம் பவுடர் 3:1 ரேஷியோவில் எடுக்கிறோம். குரோமிக் ஆக்சைடு I have mentioned here Cr2O3 plus Al 3:1 ரேஷியோ எடுக்கிறோம். இது எப்படி எடுக்கிறோம் சார் அப்படின்னா ஃபயர் கிளே குருசிபிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெசல், அந்த வெசலில் வந்து இந்த குரோமிக் ஆக்சைடு அலுமினியத்தை 3:1 ரேஷியோவில் எடுப்போம். அது கூட என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து இக்னைட் பண்ணோம். இதை இக்னைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும், இக்னைட் பண்ணோம்னா இந்த அலுமினியம் ரெடியூசஸ் குரோமியம் ஆஸ் குரோமியம் மெட்டல். அதுக்கு அந்த இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் இக்னிஷன் பண்ணணும். இக்னிஷன் மிக்சராக நம்ம இங்கே இன்னொன்று யூஸ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் மெக்னீஷியம் அண்ட் பேரியம் பெராக்சைடு. இங்கே இன்னொன்று யூஸ் பண்ணுறோம். சரி, இங்கே பார்த்துங்க Mg ப்ளஸ் PaO2. இதுக்கு பேர் இக்னிஷன் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இக்னிஷன் மிக்சர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இக்னைட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட 2400 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் வந்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த அலுமினியம் இக்னைட் ஆகும். அலுமினியம் இக்னைட் பண்ணி அவ்வளோ டெம்பரேச்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னே இந்த குரோமிக் ஆக்சைடு ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இது ஒரு பாட், ஒரு சாண்ட் பாட்டில் அதுக்குள்ளே அந்த குருசிபிளை வச்சுருப்பாங்க. அந்த குருசிபிள் இன்சைட் த குருசிபிள் இட் ஹாஸ் கண்டைன் குரோமிக் ஆக்சைடு, அலுமினியம் பவுடர், பேரியம் பெராக்சைடு அண்ட் தென் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் இருக்கும். அது ஃபஸ்ட்டு எது இக்னைட் ஆகும்னா அந்த மெக்னீஷியம் பேரியம் பெராக்சைடு அது எரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த அலுமினியம் அண்ட் தென் ஃபைனலாக எது வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்னா அந்த Cr2O3 குரோமிக் ஆக்சைடு ரெடியூஸ் ஆகும். அதை தான் ஐ ஹவ் மென்ஷன் ஹியர் குரோமிக் ஆக்சைடு Cr2O3 குரோமிக் ஆக்சைடு ப்ளஸ் அலுமினியம் என்ன ஆகுது சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Cr2O3 வில் பிகம் Cr. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 குரோமியம் இருக்குது, அந்த 2 குரோமியம் அங்கே 2 குரோமியம் மெட்டலாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டு அந்த Al2 வந்து அந்த ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து அலுமினியம் ஆக்சைடாக மாறி போச்சு. தென் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் 486.8 கிலோ ஜூல்ஸ் அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி ரிமூவ்ட் லிபரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இது என்ன சார், இட் இஸ் அன் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். இது ஒரு எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள். எக்ஸோதெர்மிக் என்ன, த ஹீட் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட் டியூரிங் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். நாகும் வெப்ப ஆற்றல் வெளிப்படும், அதுதான் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம். It is one of the example for reduction by metal. அப்போ மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணுறோம், அங்கே ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எதுனா மெட்டல். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அலுமினோதெர்மிக் ப்ராசஸ் பை த ரெடக்ஷன் ஆஃப் குரோமிக் ஆக்சைடு பை யூசிங் அலுமினியம் பவுடர். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஆட்டோ ரெடக்ஷன்.
ஆட்டோ ஆனா இந்த வேர்ட் நம்ம கேட்டிருப்பீங்க. ஆட்டோ அப்படின்னா செல்ஃப் அப்படின்னு மீனிங். இங்க ஆட்டோ ரெடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன சார்? ஆட்டோ ரெடக்ஷன் அப்படின்னும் போது the reduction is carried out without reducing agent, that is called auto reduction. The reducing agent is not necessary. அங்க reducing agent தேவை கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு பேரு ஆட்டோ ரெடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரி, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான 2 மார்க் கொஸ்டின். இந்த ஆட்டோ ரெடக்ஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் a very much important 2 மார்க் கொஸ்டின். சரிங்களா? ரைட். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரிக் சல்ஃபைடு. மெர்க்குரஸ் சல்ஃபைடு HgS, மெர்க்குரஸ் சல்ஃபைடு வித் ஆக்சிஜன் என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த மெர்க்குரி மாத்திரம் என்ன ஆகும்? லிக்யூடாக மாறும். சாலிட் வில் பிகம் லிக்யூட். தென் ஆக்சிஜன் அதர்வைஸ் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் வில் கம்பைன் வித் சல்ஃபர், தென் இட் வில் பிகம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ரெடக்ஷன். ஆட்டோ ரெடக்ஷன் அப்படின்னும் போது அகைன் ஐ டெல் யூ, ஆட்டோ ரெடக்ஷன் அப்படின்னும் போது the reducing agent is not necessary. reducing agent தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? reduction நடக்கும். in the presence of oxygen, mercurous sulfide, in the presence of oxygen, the mercurous sulfide will become mercury and then sulfur dioxide. So these are all the process which were involved in the reduction of metal oxide into metal or elemental metal or crude metal அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். See, once again நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு ரீகால் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, extraction of metal from ore. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா extraction of metal from ore அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல வந்து நம்ம 2 ஸ்டெப் சொன்னோம். ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓர்லேருந்து, அதாவது கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓரு கன்வெர்டட் இன்ட்டு மெட்டல் ஆக்சைடு, அதில் ரோஸ்டிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் பார்த்தோம். அண்ட் தென் கால்சினேஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் பார்த்தோம். ரோஸ்டிங் அப்படின்றது இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் சல்ஃபைட் ஓரு. அண்ட் தென் கால்சினேஷன்றது கார்பனேட் ஓரு. கார்பனேட் ஓர் இல்லாமல் அதர் இம்ப்யூரிட்டிஸையும் அது என்ன பண்ணுது? ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஓர்லேயே வந்து ரெடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு, அதாவது இந்த ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். அந்த மெட்டல் ஆக்சைடாக அகைன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? க்ரூட் ஆர் எலமெண்டல் ஓராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம். அதில் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்மெல்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம். ரைட். ஸ்மெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 2 முக்கியமான ரியேஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று ஃப்ளக்ஸு, இன்னொன்று ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு. ஃப்ளக்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனி அதர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃப்ளக்ஸை ஆட் பண்ணுறோம். தென் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த அதாவது மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணும். தென் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? ஃபர்தராக ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு ரெடக்ஷன்ஸை வந்து பார்க்குறோம். அது என்னென்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ரெடக்ஷன் பை கார்பன் யூஸிங் கோக்கு. என்ன பண்ணுறோம்? மெட்டல் ஆக்சைடு பை யூஸிங் கோக்கு, தட் வில் பிகம் மெட்டல் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு. இது ஒரு மெத்தட். தென் ரெடக்ஷன் பை யூஸிங் ஹைட்ரஜன். என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெட்டல் ஆக்சைடு ப்ளஸ் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மெட்டல் ப்ளஸ் பை ப்ராடக்ட் ஹைட்ரஜன் காம்பினேஷன் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெடக்ஷன் பை மெட்டல். இந்த ரெடக்ஷன் பை மெட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் அலுமினோதெர்மிக் ப்ராசஸ் பார்க்குறோம். ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து குரோமிக் ஆக்சைடு வித் அலுமினியம். குரோமிக் ஆக்சைடு அலுமினியம் ஆட் பண்ணுறோம். 3:1 ரேஷியோ. என்ன ஆகுது அப்படின்னா, குரோமிக் ஆக்சைடு வில் பிகம் குரோமியம், தென் அலுமினியம் வில் பி அலுமினியம் ஆக்சைடு. இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். Okay, next auto reduction. What is auto reduction? The reducing agent is not necessary, that is called auto reduction. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். See, throughout the session நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அந்த extraction of crude metal from the concentrated ore பற்றி பார்த்தோம். So the remaining things will be discussed on the next class or later on. Okay, if you have any doubt when you are seeing this, okay, you can ask me. Okay, I will clarify. Thank you.